In the chat box, mark your attendance. Okay, page number 57, rainforest. In the previous class, we have learned about life in the Amazon basin and climate. Today, we are going to study about rainforest. As it rains heavily in this region, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Only shade-tolerant vegetation may grow here. Orchids, bromeliads grow as plant parasites. The rainforest is rich in fauna. Birds such as toucans, hummingbirds, bird of paradise with their brilliantly colored plumage. Oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkeys, sloths, and ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. Crocodiles, snakes, pythons abound. Anaconda and boa constrictor are some of the species. Besides, the basin is home to thousands of species of insects. Several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish, is also found in the river. The basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there. Then in the previous class, we studied about life in the Amazon basin and the climate of Amazon basin. Then rainforest. നമ്മൾ പറഞ്ഞു rainforest are dense forest. അല്ലേ? The dense forest എന്ന് പറഞ്ഞാല് as it rains heavily in this region, thick forest grow. അതായത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നന്നായി വനങ്ങൾ വളരും. അല്ലെ? നന്നായി ചെടികൾ വളരും. നമുക്കറിയാം in the rainy season, our courtyard is covering with grass. അല്ലെ? നമ്മുടെ മുറ്റം എന്ത് ഫുള്ള് പുല്ലായിരിക്കും. അല്ലെ? വേനൽക്കാലം ആവുമ്പോൾ മുറ്റം നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ മഴക്കാലത്ത് അമ്മ എന്ത് പറയും? കാടൊന്നും പറിക്കാൻ വയ്യ, എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ, എന്താ മഴ അങ്ങ് തീരട്ടെ. അല്ലെ? മഴ തീർന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് മുറ്റത്തെ കാട് പറിക്കാന്ന് പറയാറുണ്ട്. അല്ലെ? അപ്പൊ മഴക്കാലത്ത് നമുക്കറിയാം മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായി ചെടികൾ വളരും. അല്ലെ? പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരും. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight. അല്ലെ? Forest is thick forest. The roof is light. Sorry, അതിന്റെ റൂഫ് എന്താ ഫുള്ള് ഇലകൾ കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സൺലൈറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അലൗ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് എന്താ സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം എത്തില്ല. സോ ഇൻസൈഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക്. അല്ലേ? ഇൻസൈഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക്. The ground remains dark and damp. Only shade-tolerant vegetation may grow here. Orchids, bromeliads grow as plant parasites. Two plants grow there as orchids and bromeliads. നമ്മൾ പറഞ്ഞു thick forest ആയതുകൊണ്ട് the sunlight does not allow in the forest. So the ground is dark and damp. Orchids and bromeliads are the parasites and plant parasites found there. Then rainforest is rich in fauna. Already we learned about flora and fauna. Fauna means animal kingdom and flora means plants kingdom, right? We studied about flora and fauna. Fauna is animal kingdom and flora is plant kingdom. Then birds such as toucans, hummingbirds, bird of parasites with their brilliantly colored plumage. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഏതൊക്കെ ബേർഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും? Birds such as toucans, hummingbirds, അല്ലെ? Hummingbirds, toucans are the birds found in the forest. Then animals such as monkeys, sloths, and ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles are also found there. Pythons, then പിന്നെ crocodiles, snakes, anaconda, അല്ലെ? Boa constrictor, etc. are the other animals found in the forest.
Then piranha also found here, found there. The piranha pratyekada. Piranha is a fish type of fish. അല്ലേ? Flesh fish. അതായത് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന മീനാണ് ഇത് പിരാന. But this type of fish also found here. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു the rainforest is rich in fauna. What is the meaning of fauna? Fauna means animal kingdom. Fauna animal kingdom, flora plants kingdom. The varieties of animals are found in the forest. Toucans, hummingbirds, etc. are the birds found here. Then animals such as sloth, monkeys, then crocodiles, different snakes, pythons, then tapis, ant-eating tapis, then flesh-eating fish, piranha is also found there. So rainforests are എന്താ animal kingdom അല്ലേ? Rich in fauna. Rainforests are rich in fauna. Tapirne kando? Can you see the picture of tapir? Can you see? Yes. എന്താ മോനെ ഹരിനന്ദേ? ബോർഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ എവിടെ? ബോ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജസ്റ്റ് ഡെൽവിൻ. അതൊരു സ്നേക്ക്. എന്താ ബോ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഡെൽവിൻ, ആരാധ്യ, ശ്രീ വിഷ്ണു, എന്താ ബോ കൺസ്ട്രക്ടർ? അലൻ പറഞ്ഞ മോനെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. അതൊരു തരം പാമ്പാണ്. ഈ പെരുമ്പാമ്പിന്റെ ബോഡിയാണ് അതിനുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന് വിഷമുള്ളതാണ്. അത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരുതരം വിഷമുള്ള പാമ്പാണ് ബോ കൺസ്ട്രിക്ടർ. നമ്മൾ പൈത്തൺസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, നമ്മുടെ രാജവെമ്പാല, മൂർഖൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ വിഷമുള്ള പാമ്പാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം നല്ല വിഷമുള്ള ഒരു പാമ്പാണ് ബോ കൺസ്ട്രിക്ടർ. ഓക്കെ, പിന്നെ താപ്പിറിന്റെ പിക്ചർ അവിടെ കണ്ടില്ലേ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ 2-3 ആനിമൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പോണ പരിചയപ്പെട്ട ഒന്ന് നമ്മുടെ പിരാന ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ഫിഷ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ടാപ്പിസ് അല്ലെ, ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ടാപ്പർ പഠിച്ചു. പിന്നെ ബോ കൺസ്ട്രിക്ടർ. ബോ കൺസ്ട്രിക്ടർ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്നേക്ക് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആഫ്രിക്ക. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ. People grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. While men hunt and fish along the rivers, women take care for the crops. They mainly grow tapioca, pineapple, and sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. They practice slash and burn agriculture. The staple food is manioc, also known as cassava, that grows under the ground like the potato. They also eat queen ants and egg sacs. Cash crops like coffee, maize, and cocoa are also grown there. നമ്മൾ പറഞ്ഞു people grow most of their food in small areas. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? People grow their foods അല്ലെ, ഫുഡ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അവരവിടെ ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പറഞ്ഞോ മിസ്, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം മിസ്. എത്ര നേരം പറഞ്ഞു ഒന്നും കേട്ടു. ഓക്കെ, അതായത് പീപ്പിൾ ഗ്രോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ ഫുഡ് ഇൻ സ്മോൾ ഏരിയാസ് ആഫ്റ്റർ ക്ലിയറിംഗ് സം ട്രീസ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്. അതായത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും, ആ ഏരിയയിലത്തെ കട്ട് ഡൗൺ ദ ട്രീസ് ആൻഡ് ഗ്രോ ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്സ് ദർ. ഒരു ഏരിയയില് അവിടുത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കൃഷി നടത്തും. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് അവരവിടെ കൃഷി നടത്തും, ഫുഡ് ഐറ്റംസ്. വൈൽ മെൻ ഹണ്ട് ആൻഡ് ഫിഷ് അലോങ് ദ റിവേഴ്സ്. ആണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹണ്ടിങ്, വേട്ടയാടും, അതുപോലെ ഫിഷിങ്, മീൻപിടുത്തമൊക്കെ ആയി മുന്നോട്ട് പോകും സ്ത്രീകള്. ദ വിമൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ക്രോപ്സ്.
വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിൽ വളർത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിൽ നട്ട് നടത്തിയ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ നോക്കി നടത്തുന്ന ആരാണ്? അതിനെയൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നത് ലേഡീസും. ജെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിഷിംഗ്. Most of the gents engaging in hunting and fishing. Then the women taking care of the crops. Then they select a part of the forest and they cut down the trees. After that, they produce different crops there. Men engaging hunting and fishing. Then ladies or women taking care of the crops. Then they mainly grow tapioca, pineapple and sweet potato. അവരെന്താ കൂടുതലും കൃഷി ചെയ്യുന്നത്? Tapioca, കപ്പ, pineapple and sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them vegetables they grow. സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നടും. They practice slash and burn agriculture. They practice slash and burn. എന്താ slash and burn എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എന്താ slash and burn? Slash and burn agriculture. Tell me please. Anybody? Slash and burn is a way of cultivation land for farming. മതി. Slash and burn is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down trees and bushes. നമുക്കറിയാം ചില സ്ഥലത്ത് കൃഷി നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭാഗത്തുള്ള ട്രീസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഇലകളൊക്കെ കൂട്ടി കത്തിച്ച് അല്ലെ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷി നടത്തുക. അതിനാണ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേണിംഗ് എന്ന് പറയാം. They select a part of land and cleared the forest, clear the trees and leaves around it. After that they burn the waste. ആ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും? കത്തിക്കും. കത്തിച്ചതിന് ശേഷം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൃഷി നടത്തുന്നതിന് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയാം. Then the staple food of the people is manioc. എന്താ മാനിയോക്ക്? മാനിയോക്ക് ആണ് അവരുടെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ്. ആമസോൺ റിവർ ബേസിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് മാനിയോക്ക്. മാനിയോക്ക് മീൻസ് കസാവ. എന്താ കസാവ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? കസാവ ഓർ മാനിയോക്ക് അറിയോ എന്താന്ന്? ടാപ്പിയോക്ക. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കപ്പയ്ക്കാണ് അങ്ങനെ പറയാ. കപ്പയാണ് മാനിയോക്ക് ഓർ കസാവ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് ഓഫ് ദ ആമസോൺ പീപ്പിൾ ഈസ് കസാവ ഓർ മാനിയോക്ക് ഓർ ടാപ്പിയോക്ക. ഓക്കെ. Then they also eat queen ants. അവരെന്ത് ചെയ്യും? They also eat queen ants and egg sacs. അവരെന്ത് കഴിക്കും? എന്താ കഴിക്കാം? അതിന്റെ മുട്ട, eggs. Cash crops like coffee, maize, then cocoa are also grown there. Cash crops such as coffee, maize, then cocoa also produced there. ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. Life of the Amazon people grow most of their food in small areas. Then they select the piece of land and they cleared the forest. After that they produce different crops there. Then men people participate in fishing and hunting. At that time ladies were taking care of the crops. Tapioca, pineapple and sweet potato are the main crops cultivated there. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു they practice slash and burn agriculture. Slash and burn agriculture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവിടുത്തെ ഭാഗത്തെ ട്രീസ് ഒക്കെ മുറിച്ച് അവിടുത്തെ ഇലകളൊക്കെ എല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി കത്തിച്ച് നല്ല സ്ഥലമാക്കി ആ ഭാഗത്ത് കൃഷി നടത്തുന്നതിന് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേണിംഗ് എന്ന് പറയാം. വേ ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ആണത്. പിന്നെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് ഓഫ് ദ ആമസോൺ പീപ്പിൾ ഈസ് കസാവ ഓർ മാനിയോക്ക്. കസാവ ഓർ മാനിയോക്ക് മീൻസ് tapioca. We call cassava or manioc as tapioca. Then they also eat queen ants. And egg sacs. The main cash crops produced there. Different types of cash crops also produced there. Cash crops such as coffee, maize and cocoa. What produce in the cash crops are the coffee, maize, cocoa. Okay. Delvin, Joel, Reginald. Okay.
Next paragraph. The rainforest provide a lot of wood for the houses. Some families live in other large apartments like houses called maloka with a steeply slanting roof. അവരെങ്ങനെയുള്ള വീടുകളാണ് താമസിക്കുക? നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ വലിയ എന്താ പറയാ 2 നിലയും 3 നിലയും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓടിട്ട വീട്, അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്താ കോൺക്രീറ്റ് ഹൗസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത വീടുകളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ the rainforest provide a lot of wood for agriculture. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ എന്ത് കിട്ടും? rainforest provide wood for houses. വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മരങ്ങൾ കൊടുക്കും. മരങ്ങൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. Some families live in thatched houses. എന്താ thatched എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Thatched houses shaped like beehives. There are other large apartments like houses called maloka. എന്താ thatched houses എന്ന് പറഞ്ഞാല്? What is the meaning of thatched? അതിരെ എന്താ മോളെ thatched house എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പണ്ടത്തെ വീടുകളൊന്നും നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പോലത്തെ വാർത്ത വീടോ അല്ലെങ്കിൽ 2 നില വീടൊന്നും അല്ല പണ്ടുള്ളത്. ഓല കൊണ്ടും പുല്ല് കൊണ്ടൊക്കെ മേഞ്ഞ വീടുകളാണ് അല്ലെ? മേഞ്ഞ വീട്. അതായത് റൂഫിന് പകരം സാധാരണ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അതിന്റെ റൂഫ് എന്തായിരിക്കും അഫ്രാസേ? ഒന്നുകിൽ ഓല അല്ലെങ്കിൽ തൈലപ്പുല്ലില്ലേ? തൈലപ്പുല്ല് എന്താ പറയാ? ഒരു തൈലം മണക്കുന്ന ഒരു പുല്ല. എന്താ മോനെ ഡെൽവിനെ? ഓലയല്ലേ ഉപയോഗിക്കാറ്? ഓല ഉപയോഗിക്കും. ഓല ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പനയോല, അതുപോലെ ഒരു പുല്ലുണ്ട്. ആ പുല്ല് കൊണ്ടൊക്കെ മേഞ്ഞ വീടുകൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല തണുപ്പ് അവിടെ. ഓലേനെക്കാട്ടിലും മുന്നേ പുല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീട് താച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ thatched houses shaped like beehives. ബീഹൈവ്സിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള thatched ഹൗസസിലാണ് അവർ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും താമസിച്ചിരുന്നത്. Then there are other large apartments like houses. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? വലിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള വീടുകളുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? മലോക്ക. മലോക്കയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. സ്റ്റീപ്ലി സ്ലാൻഡിങ് റൂഫ് ആയിരിക്കും. എന്താ സ്ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ചെരിഞ്ഞത് അല്ലെ? സ്ലാൻഡിങ് മീൻസ് നല്ല ചെരിഞ്ഞ റൂഫിങ്, അതായത് മേൽക്കൂര ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള വീടുകളും അന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? മലോക്ക എന്ന് പറയാ. അപ്പം റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് വുഡ് ഫോർ ഹൗസസ്. Some of the people lived in thatched houses in the shape of beehives. Beehives-ന്റെ രൂപത്തിലുള്ള thatched houses. Thatched means ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ അതിന് മലയാളത്തില്? മേഞ്ഞ വീടുകളില്ലേ? ഓല കൊണ്ടോ പുല്ല് കൊണ്ടോ ഒക്കെ മേഞ്ഞ വീടുകൾ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് other houses, large apartment like houses. അപ്പാർട്ട്മെന്റ് രൂപത്തിലുള്ള വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനാണ് എന്താ പറയാ? മലോക്ക മീൻസ് large apartment like houses with a steeply slanting roof. ചെറിയ ചെരിവുള്ള റൂഫിംഗ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലെയുള്ള വലിയ ഹൗസിനെയാണ് നമ്മൾ മലോക്ക എന്ന് പറയാം. മലോക്ക മീൻസ് large apartment like houses with a steeply slanting roof. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ആതിരെ, ഹരിനന്ദേ, ആരോമലെ, ആരാധ്യ, ഡെൽവിൻ? Yes, miss. Okay. Next one, life of the people of the Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. In 1970s, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. Aircrafts and helicopters are also used for reaching various places. The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ആദ്യം അവരെന്ത് ചെയ്തു? കാടിന്റെ നടുവിലാണ് താമസിച്ചത്. കാടിന്റെ നടുവിൽ താമസിച്ചവര് പ്രൊവൈഡ് wood for the houses. They live in small houses, അല്ലെ? Small houses, thatched houses shaped like beehives. Large apartment houses like houses also there, that is known as maloka. Maloka have a steeply slanting roof. Then life of the Amazon people is always changing. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി?
ലൈഫ് ഓഫ് ദ ആമസോൺ ബേസിൻ ഈസ് സ്ലോലി ചേഞ്ചിങ്. മെല്ലെ മെല്ലെ ആമസോൺ ബേസിനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങ് മാറാൻ തുടങ്ങി. ഇൻ ദ ഓൾഡർ ഡേയ്സ് ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് കുഡ് ബി റീച്ച് ഓൺലി ബൈ നാവിഗേറ്റിംഗ് ദ റിവർ. അതായത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ലെ മുൻകാലങ്ങളില് ആമസോൺ ബേസിന്റെ നടുവശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോറസ്റ്റിന്റെ നടുവിലെത്തുന്നത് ഏതിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഏതിലൂടെ മാത്രമേ അതിന്റെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് മീൻസ് നടുവിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? നാവിഗേറ്റിംഗ് ദ റിവർ. റിവർ മാർഗം അല്ലെ നദികളിലൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളില് ആ ഫോറസ്റ്റിന്റെ നടുവിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് 1970s 1970-കളില് ട്രാൻസ് ആമസോൺ ഹൈവേ മെയ്ഡ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രഡീഷൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആക്സസിബിൾ. അങ്ങനെ 1970-കളില് ആമസോൺ ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കി. ട്രാൻസ് ആമസോൺ ഹൈവേ മെയ്ഡ് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. ആ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ആമസോൺ ഹൈവേ നിർമ്മിച്ചു. എയർക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ റീച്ചിങ് വേരിയസ് പ്ലേസസ്. അങ്ങനെ ആമസോൺ ബേസിനിലെ ആമസോണിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലെ എയർക്രാഫ്റ്റ് വഴിയും ഹെലികോപ്റ്റർ വഴിയും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ആമസോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ആമസോൺ പീപ്പിൾ ഈസ് സ്ലോലി ചേഞ്ചിങ്. ഇൻ ദ ഓൾഡർ ഡേയ്സ് പീപ്പിൾ റീച്ച്ഡ് ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് by rivers, navigating the rivers. In 1970s, Trans Amazon Highway made all parts of the rainforest. All parts of the rainforest. Aircrafts and helicopters used to reach the different parts of the rainforest. Indigenous population was pushed out from the area and forced to settle new areas where they continued to practice their distinctive way of farming. എന്താ പറഞ്ഞേ? Indigenous population was pushed out from the area. അവരെന്ത് ചെയ്തു? pushed out from the area and forced to settle a new area. എന്ത് ചെയ്തു? അവരെന്തിനു നിർബന്ധിച്ചു? ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് താമസം മാറി പുതിയ ഏരിയയിലേക്ക് താമസം നടത്താനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അവർക്ക് ലഭിച്ചു. Then where they continued to practice their distinctive way of farming. അവർക്ക് എന്ത് വേണം? അവർക്ക് നല്ല എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ റോഡ് സംവിധാനവും അല്ല നല്ല നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള സ്ഥലവും അവർക്ക് വേണ്ട. അവർക്ക് എന്ത് വേണം? They want to follow their distinctive way of farming, that is burn and സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേണിംഗ് അല്ലെ? സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് വേ ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫാമിംഗ് അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സിലൂടെയോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട. മനസ്സിലായില്ലേ? അതേ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റില് ആരുമില്ല. They reached the mid of the forest by navigating the rivers. After that, in 1970s, Trans Amazon Highway made all parts of the rainforest. They can reach the place by helicopters and aircraft. They don't like to use helicopters and aircraft. They don't like to live in these places. So they forced to move from this area to another area. They want to follow their own farming. അല്ലെ? അവരുടേതായ ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് വേ ഓഫ് ഫാമിംഗ് അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ അവരെ എങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. You can see that this destruction of forest has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rains fall and the lush forest turns into the barren landscape. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. All of you read the last paragraph.
Page number 58. Heaven, Alan Matthew and Heaven. Switch on your camera. Why are you switch off your camera? വായിച്ചോ? ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ്? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ വായിച്ചപ്പോ? ഹരിനന്ദിന് മനസ്സിലായി. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും? ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചപ്പോ എന്ത് മനസ്സിലായി ഡെൽവിനെ? എന്ത് മനസ്സിലായി ഡെൽവിൻ? ഡെൽവിൻ ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചപ്പോ എന്താ മനസ്സിലായേ? മിസ്, ഈ ആമസോൺ ബേസിലെ ആൾക്കാർ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി കളയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈ തിക് ഫോറസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നിരപ്പായ സ്ഥലമായി മാറും. പിന്നെ മണ്ണെല്ലാം ഒലിച്ചു പോകുന്നു. അതിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ. ഗ്രാജുവൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിഗർ കണ്ടോ? ഫിഗർ 8.6, 8th ലെസണിലെ 6ാമത്തെ ഫിഗർ. ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ ദാറ്റ് ഫിഗർ. ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടോ? തിക് ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായി ഫുള്ള് കൃഷിയായി. അതിനുശേഷം നോക്ക് മാറ്റം വന്നത് കണ്ടോ? ആമസോൺ പീപ്പിളിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ? ആമസോൺ ബേസിൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോറസ്റ്റിന്റെ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഫസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റിൽ കണ്ടോ തിക്കായിരുന്നു, കുറച്ച് മാത്രമേ ഗ്യാപ്പുള്ളൂ. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തേതായപ്പോ നോക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. കുറെ സ്ഥലത്ത് റോഡായി, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടുണ്ട്, കൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? മൂന്നാമതെത്തിയൊക്കെ എന്താ? പല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർ എൻഗേജ്ഡ് ആയി. കൃഷി മാത്രമല്ല കണ്ടോ, പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ്. അവരുടെ വീട്, അവര് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി, അങ്ങനെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ലീഡിംഗ് ടു ഗ്രാജുവൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പം റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ദർ. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ ആമസോൺ പീപ്പിൾ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദർ. So the shape of the rainforest is changing. റെയിൻഫോറസ്റ്റിന്റെ ഷേപ്പ് മാറാൻ തുടങ്ങി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു? ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? ഒരു കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള വലിയ ഫോറസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ വെട്ടി നിരത്തി നമ്മൾ സ്ഥലം നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡ് ആക്കി ഇവിടെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ ബേസിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിലും ഇതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാര് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവര് കൃഷി വികസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി. പുതിയ പുതിയ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് കൃഷി നടത്തിയത് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നി എന്താ അവിടെ സ്ഥിരമായ താമസം വേണമെന്ന്. അങ്ങനെ അവർ വീട് വെച്ചു അല്ലെ? ഇപ്പൊ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറിയപ്പോ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റില് മാറ്റം വന്നു. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്തത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കേ. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്താണെന്നും, വാട്ട് ആർ ദ ആനിമൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, ദെൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലെ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. വാട്ട് ആർ ദ ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റഡ്, വാട്ട് ആർ ദ ആനിമൽസ് ഫൗണ്ട് ദർ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദർ ഹോം, അവരുടെ വീടിന്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ലിവ് ഇൻ താച്ച്ഡ് ഹൗസസ് അല്ലെ? താച്ച്ഡ് ഹൗസസ്. പിന്നെ ലാർജ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലൈക്ക് ഹൗസസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ദർ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മലോക്ക. മലോക്ക ഹാവ് steepy slanting roofs. നോക്കിയാട്ടെ.
ഇനി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് സ്കൂൾ തുറക്കാൻ? നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വരുന്നില്ല മിസ്സേ. ഞാൻ വരുന്നില്ല. അതാരാ പറഞ്ഞാള്? ആരാധ്യോ? എന്താ ആരാധ്യ? ആരാധ്യക്കാരനല്ലോ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ തിരക്ക്. യോ മിസ്സേ സ്കൂൾ തുറക്കണം തുറക്കണം എന്നിട്ട് എന്താ ആരാധ്യ വരാത്തെ? ആരാധ്യ? അച്ഛൻ വിടുന്നില്ല. അച്ഛൻ വിടുന്നില്ല. ഓക്കെ, പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞോ? ബാക്കിയുള്ളവരോ? പറഞ്ഞു. എല്ലാരും വരും. ഇവിടെ പോണം പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം. എങ്ങനെ? വീട്ടിലെ എങ്ങനെയാലും സ്കൂൾ തുറന്നു വിട്ടാ മതി എന്നായി. അതാരാ പറയുന്നേ? ജുവാന. വീട്ടിലെ അമ്മ പറയാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ എങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിക്കോ ജുവാനാന്ന്. ജുവാനിക്ക് ഫോണിന്റെ യൂസ് കുറച്ച് കൂടുതലാ. ജുവാന ഫുൾ ടൈം ഫോണിലാണ്. സ്കൂൾ വന്നാലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, എപ്പോഴും ഫോണ് ഫോണ് ഫോണ്. ഉച്ചവരെ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ വരെ പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാലോ. ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാം, ഡയറക്റ്റ് പഠിക്കാം അല്ലേ? ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. എന്താ മക്കളെ? ആരും പറയുന്നില്ലേ? എന്താ ജസ്റ്റിസ് എന്തോ പറഞ്ഞു? ഉച്ചവരെ ഉണ്ടാവും. ഉച്ച ക്ലാസ് വെക്കാൻ പാടില്ല. സംഭവം ഒരാഴ്ചത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. 15 ദിവസത്തേക്കല്ലേ? 15 ദിവസം ഉച്ചവരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ ഡേ ആക്കുമായിരിക്കും. അതായത് ഉച്ചവരെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോ ഏകദേശം മനസ്സിലാവുമല്ലോ കൊറോണ കൂടുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലാവൂലേ 15 ദിവസം. അതിനുശേഷം ഫുൾ ഡേ ആക്കുമായിരിക്കും. PT പീരീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവോ? PT പീരീഡാ? ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ആക്കിയില്ലടാ. ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ആക്കിയില്ല. PT പീരീഡ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, കാരണം 3-4 പീരീഡല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഉച്ചവരെയല്ലോ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് PT അല്ലേ വീട്ടില്? അതല്ല മിസ്, നമ്മ എല്ലാം കൂടെ കൂടുന്ന സമയല്ലേ PT പീരീഡ്. കൂടാൻ പാടില്ല, ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ? കൂട്ടം കൂടി 15 ദിവസം ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ ശരിയാവും. 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം ശരിയാവും. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, ബൈ ബൈ. ഞാൻ ചിലപ്പോ 1-ാം തീയതി ലീവ് ആയിരിക്കും, പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തേ? എന്റെ മാമൻ വരുന്നുണ്ട്. മാമൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മാമനെ കാണടാ. ഉച്ചക്ക് എന്തായാലും ഉച്ച വരെ സ്കൂളിൽ പോവാ 1-ാം തീയതി. മാമ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം നിനക്ക് തരാനുള്ള എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവും. അല്ല മിസ്സേ, വൈകുന്നേരം വരുന്നേ. ഓ അതെയാ? എയർപോർട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു, ബൈ ബൈ.